जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान प्रकरण 10 भारत कृषि कृषि विषयक આપણે છેલ્લા કેટલાક સેશનોથી વાત કરી રહ્યા છીએ। આજે મહત્વપૂર્ણ ત્રણ વિષય પર ત્રણ ટોપિક પર વાત કરવાના છીએ અને આ પ્રકરણનું અહીંયા સમાપન કરશું। भारतीय अर्थकरण में कृषि योगदान महत्वनो प्रश्न है। देशनु अर्थतंत्र है, ये अर्थतंत्र में कृषि प्रदान शू है, खेती केवी रीते उपयोगी है, अगत्यनो प्रश्न 4 गुणना प्रश्न में पूछी शकाय एवो प्रश्न है। मुद्दासर जवाब है, समझपूर्वक ध्यान आपशो तो सरलताथी आवड़ी जाय एवा सरल मुद्दाओ है। तो भारत में आज़ादी प्राप्त थई त्यारे शुरुआत में कृषि पर जो चोक आपवामां आवी, परिणाम ए आव्युं कि कृषिनुं थोड़ुं आधुनिकीकरण थयुं, साथे साथे औद्योगिक विकास पण थयो, एटले धीरे 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 कृषि उपरथी भारण हळवुं थयुं। एटले आजे कृषि उपर नभनारो वर्ग है, भले अर्धाथी वधारे है, 64% जेटलो है, पण कृषि उपर जे पहला भारण हतुं एनाथी ओछुं थयुं छे अने कृषि में आधुनिकीकरण थयुं छे। परिणामे कृषि आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो भारतनी प्रजानो ये मुख्य व्यवसाय है। लगभग 64% लोको छे एने रोजगारी पूरी पाडे छे। सरल सरल मुद्दाओथी याद राखी शकाय। देशनो सौथी महत्वपूर्ण व्यवसाय, कारण 64% एटले के अर्धाथी वधारे लोकोने रोजगारी पूरी पाडे छे। ए बहु महत्वनुं योगदान देशना अर्थतंत्र में गणी शकाय। त्रीजी महत्वनी वात, आपणो जे जीडीपी छे एमां 70% कृषि क्षेत्रनी ए आवक छे। कुल जीडीपी में 70% जेवी आवक ए कृषि क्षेत्रनी छे। बीजू कि केटला कृषि उत्पादनों एवा छे कि जेनी आपणे निकास करीए छीए अने निकासना माध्यमथी हुंडियामण प्राप्त थाय। विदेशी चलन हुंडियामण एटले जे देशनी साथे आपणो व्यापार संबंध छे तेनी करन्सी प्राप्त थाय। तो घणा बधा कृषि उत्पादन छे, जेम के घऊं छे, चोखा छे, तेलीबिया छे, कपास छे, शण छे कि जेने आपणे निकास करीए छीए અને એ નિકાસના માધ્યમથી આપણને આપણી જે ઊંડિયામણની જરૂરિયાત છે એની પૂર્તિ થાય। બીજું કે કૃષિ ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં બીજા કક્ષાએ બીજું સ્થાન ભારતનું, એ પણ એક મહત્વપૂર્ણ બાબત છે। કેટલાક ઉદ્યોગો છે કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગ, એને રો મટીરિયલ પૂરું પાડે, જેમ કે કાપડ ઉદ્યોગ, કાગળ ઉદ્યોગ, શણ ઉદ્યોગ, ખાંડ ઉદ્યોગ, आ उद्योगों रॉ मटीरियल पूरु पाड़े। एटले केटलाक उद्योगों काचो माल पण पूरो पाड़े छे, साथे साथे देशना लोकोने खोराक पूरो पाड़े। एवडुं मोटुं पॉप्युलेशन छे, एनी जे अनाजनी जरूरियात छे, अनाज, कठोळ, तेलीबिया, एनी पूर्ति करे छे। अने हवे एक बीजी महत्वनी वात ए छे कि अपना देश में चौमासु अनियमित और अनिश्चित है। बे बाबत है, अनियमितता पण है और अनिश्चितता पण है। क्यारेक वहेलू शुरू थाय अने मोडे सुधी आवे कि अथवा तो वहेलू पूरुं थई जाय। वरसाद सतत आवे, जेम के आ वर्षे खेती में मोटा भागना पाको निष्फळ जवानुं कारण अतिवृष्टि है, सतत वरसाद है। तो ये अनिश्चितता है। आम अनियमितता ने अनिश्चितता ने कारणे कृषि क्षेत्र में जे આપણું સાતત્યપૂર્ણ દેખાવ થવો જોઈએ વિશ્વ કક્ષાએ થતો નથી। એટલે કૃષિમાં ધીરે ધીરે સિંચાઈની સુવિધાઓ જેમ સઘન બનશે
આધુનિકરણ આવશે, પાક પદ્ધતિઓમાં બદલાવ આવશે, તો જરૂર આપણે કૃષિ ક્ષેત્રે પણ અન્ય રાષ્ટ્રોની સાથે તાલ મિલાવી શકશું. વાત કરીએ અન્ન સંરક્ષણની, અનાજનું સંરક્ષણ. કોઈ પણ દેશ માટે અનાજ સંરક્ષણ અતિ આવશ્યક બાબત છે. જે દેશ પાસે પોતાની અન્નની આવશ્યકતાની પૂર્તિ ન હોય એની રાજકીય આઝાદી જોખમાય છે. એટલે કોઈ પણ દેશ હોય એમને અન્નની જે જરૂરિયાત છે એની પૂર્તિ એ પ્રાયોરિટી હોય છે. એટલે તો ભારત સરકારે આઝાદી પછી સૌથી મહત્વપૂર્ણ કામ હરિયાળી ક્રાંતિનું કર્યું અને એને કારણે આપણી જે અનાજની જરૂરિયાત હતી એની સરળતાથી પૂર્તિ થાય એટલું અનાજ આજે આપણે ઉત્પાદન કરતા થઈ ગયા છે. 1950-51ની વાત કરીએ તો એ સમયે જ્યારે વસ્તી ગણતરી થઈ, દેશની વસ્તી 36 કરોડ 10 લાખ હતી 1951માં. અને આજે છેલ્લી વસ્તી ગણતરી જ્યારે થઈ ત્યારે અને આમ અનુસંધાને અત્યારે સમજીએ તો 130 કરોડની આસપાસ દેશનું પોપ્યુલેશન પહોંચ્યું છે. એટલે કે દેશમાં વસ્તી છે એ ખૂબ ઝડપથી વધી છે અને સાથે સાથે અનાજની જરૂરિયાત માંગમાં પણ વધારો થનારા જેમ વધશે અને એ અનાજની જરૂરિયાતની પૂર્તિ પણ વધી છે. એ આંકડાકીય માહિતી ઉપરથી જાણી શકાય. 1950-51માં ભારતમાં કુલ જે ઉત્પાદન થયું હતું એ 10 કરોડ ટન અનાજ હતું, જે વધીને 2013-14નું વર્ષ હતું એ વિક્રમજનક ઉત્પાદન 51 કરોડ ટનમાંથી સીધું જ 265.04 કરોડ ટન, 5 ગણું. ઠીક છે કે વસ્તી પણ દેશની ઘણી વધારે વધી છે, સાથે સાથે અનાજનું ઉત્પાદન પણ એટલું વધ્યું છે. એટલે દેશની જે ન્યૂનતમ અનાજની આવશ્યકતા છે તેની પૂર્તિ થઈ શકે એટલું અનાજ આપણી પાસે છે. આ અનાજને સાચવવા માટે જેનો બફર સ્ટોક છે વૈજ્ઞાનિક ઢબે સચવાય, ગુણવત્તાસભર જળવાઈ રહે અને જ્યારે પણ આવશ્યકતા ઊભી થાય ત્યારે જે તે રાજ્યમાં સ્કેર્સિટી હોય, માનવ સર્જિત કે કુદરતી કોઈ પરિબળોને કારણે કોઈ તંગી ઊભી થાય, અછત ઊભી થાય, એને પહોંચી વળવા માટે આ બફર સ્ટોક કામમાં લેવામાં આવે છે. ગરીબ લોકો અનાજથી વંચિત ન રહે એ હેતુથી ભારત સરકારે ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ, આ દરેક લોકોને ખાદ્ય અન્ન સુરક્ષા માટેનો કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે અને ગરીબ લોકો સુધી સરળતાથી અનાજ પ્રાપ્ત થઈ જાય, વ્યાજબી કિંમતે પ્રાપ્ત થઈ જાય એવી સુવિધાઓ જે સસ્તા અનાજની દુકાનોથી વિતરણ. અત્યારે પણ આપણે જોયું કે આ વૈશ્વિક મહામારીના સમયમાં દેશની સરકારે ગરીબ લોકોને તેના સુધી અનાજ પહોંચે, મુક્ત અનાજ પહોંચે એવી દરેક રાજ્યોમાં સુવિધાઓ કરી, અનાજ આપવામાં આવ્યું. તો એ પ્રશ્ન એવો થાય કે અનાજ આવ્યું ક્યાંથી? તો એ અનાજ માટે આપણી પાસે બફર સ્ટોક હોય છે, અન્ન સંરક્ષણ કરવામાં આવ્યું હોય છે અને એ જ્યારે આવી કોઈ આવશ્યકતાઓ ઊભી થાય, કુદરતી હોય કે માનવ સર્જિત હોય, ત્યારે લોકોની અનાજની જે જરૂરિયાત છે એની પૂર્તિ કરવા માટે આ અનાજનું સંરક્ષણ કરવામાં આવ્યું હોય. હા, એ અનાજનું સંરક્ષણ કરવા પાછળ આવા ચોક્કસ હેતુઓ છે અને એ સાચવવાની પદ્ધતિઓ પણ હોય. વૈજ્ઞાનિક ઢબે ગુણવત્તાસભર જળવાઈ રહે એવી રીતે બફર સ્ટોક કરવામાં આવતો હોય છે. હા, હવે વાત કરીશું ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસર. આજે વૈશ્વિકીકરણ જે ઝડપથી થઈ રહ્યું છે,
આમ તો ભારતીય સંસ્કૃતિ વસુંધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાને માને છે. આપણે તો આખા વિશ્વને એકબીજા સાથે જોડવાની ભાવનાવાળા છીએ. પણ આજે ગ્લોબલાઇઝેશન ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે અને ભારત પણ એમાંથી બાકાત ન રહી શકે. ભારતના ખેડૂતો પણ આ વૈશ્વિકીકરણની હરોળમાં જોડાય એ હેતુથી જે નીતિ છે એ નીતિમાં આપણે જોડાયા છે. પરિણામે ભારતની ખેતીમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. ભારતનો ખેડૂત વિશ્વના ખેડૂતો સાથે હરીફાઈમાં ઊભો રહી શકે એવું ગુણવત્તાવાળું અને વધારે ઉત્પાદન કરે. ક્વોન્ટિટી એન્ડ ક્વોલિટી આ બંને જરૂરી છે, તો જ આપણે વિશ્વ બજારમાં ટકી શકીએ. એટલે આજે દેશ અને દુનિયામાં કૃષિ ઉત્પાદનોની આયાત નિકાસ બંને થઈ રહી છે. પરિણામે ભારતના ઉત્પાદનો જે છે, કૃષિ ઉત્પાદનો દુનિયાના અન્ય દેશોમાં વેચાય છે અને દુનિયાના અન્ય દેશોમાં ઉત્પાદિત કૃષિ ઉત્પાદનો ભારતના માર્કેટમાં વેચાઈ રહ્યા છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કપાસ, તલ ચીનના બજારમાં વેચાય છે, તો વિવિધ પ્રકારના જે ફળો છે એ ભારતના બજારમાં આવે છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે ભારતના ખેડૂતોએ હવે પરંપરાગત ઉત્પાદનોથી હટીને એક વૈશ્વિકીકરણની સ્પર્ધામાં જ્યારે આવવું હોય ત્યારે જેનેટિક મોડિફાઈ બીટી બિયારણો અપનાવ્યા, આધુનિકરણ ખેતીમાં થયું અને વધુ ઉત્પાદન આવતી જાતો આવી. પરિણામે કપાસ અને મકાઈના ઉત્પાદનમાં એ આજે આપણે વૈશ્વિક કક્ષાની સ્પર્ધામાં રહી શકીએ એવું ઉત્પાદન કરતા થયા છે. તો કેટલાક ઉત્પાદનો એવા છે, બાસમતી રાઈસ છે કે જેની નામે રેઝિસ્ટન્ટ પેટર્ન બોલતી હોય છે, વિશ્વના બજારમાં એની માંગ હોય છે. આવા ઘણા બધા ઉત્પાદનો છે કે જે વિશ્વ બજારમાં ભારતના ઉત્પાદનોની માંગ હોય. ઠીક છે કે દુનિયાના અન્ય દેશોના કૃષિ ઉત્પાદનો ભારતના બજારમાં આવતા હોય છે. પરિણામે તેની સ્પર્ધા કરવાની થાય છે. હવે જ્યારે સ્પર્ધા હોય ત્યારે તમારે ગુણવત્તા આપવી પડે. એટલે ભારતના ખેડૂતોએ ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન કરવું પડશે, તો જ પેટર્ન આપણા નામે થશે. એટલે હરીફાઈનો વિષય બન્યો છે. કૃષિ ક્ષેત્રમાં સ્પર્ધા એવી છે. પરિણામે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધ્યો છે. ટેકનોલોજીને કારણે ગુણવત્તા મળી રહે છે. એટલે આપણે એક મજબૂત આયોજન બનાવી કૃષિ ક્ષેત્રને એક સમૃદ્ધ બનાવવું પડશે, તો જ વિશ્વની બજારમાં આપણે ટકી શકશું. એ હેતુથી ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રને એક સુદૃઢ આયોજન સાથે આગળ વધી અને ફરી એક હરિયાળી ક્રાંતિ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. ભારતના ખેડૂતોએ એ પ્રકારની સક્ષમતા દાખવવી પડશે અને ફરી એક ગ્રીન રેવોલ્યુશન તરફ જવું પડશે, જેથી કરીને વિશ્વ બજારમાં આપણે એક સ્પર્ધામાં ટકી શકીએ. ગુણવત્તાસભર અને વધારે સારું, વધારે ઉત્પાદન આપીએ. ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી બંનેની આવશ્યકતા છે, તો જ વિશ્વ બજારમાં ટકી શકશું. આ સાથે તમારું આ પ્રકરણ 10 ભારત કૃષિ અહીંયા પૂરું. હવે પછી નવા પ્રકરણની વાત કરશું, અત્યારે જ કરીશું, અને એ પ્રકરણ છે 4. ભારતનો સાહિત્યિક વારસો પ્રકરણ 4 મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ છે. 4 ગુણનું પ્રકરણ છે, ગુણભાર 4 છે. પરીક્ષામાં અમુક પ્રકરણો રદ કરવામાં આવ્યા છે,
એટલે ગુણભારમાં ફેરફાર થઈ શકશે. નવી જે પેપર સ્ટાઇલ આવશે, બ્લુપ્રિન્ટ આવશે, એ પ્રમાણે ફેરફારની ફરીથી વાત તમારા સુધી પહોંચાડી દઈશું. પણ અત્યારે જે જૂની ગુણભાર અને બ્લુપ્રિન્ટ છે એ અનુસંધાને જોઈએ તો 4 ગુણનું આ પ્રકરણ, 3 ગુણનો એક પ્રશ્ન, 1 ગુણનો પ્રશ્ન, આ પ્રકારની માળખાકીય વ્યવસ્થા હતી. મહત્વપૂર્ણ સાહિત્યને લગતો એ સાહિત્યિક વારસાનું આ પ્રકરણ છે, 4 ગુણનું છે. અને ભારતની જે સાહિત્યિક ધરોહર છે એ વિષયક વાત આ પ્રકરણમાં કરવાના છીએ. ખૂબ મહત્ત્વનું પ્રકરણ છે, એટલે ધ્યાનપૂર્વક સમજશો તો આપણને આપણા સાહિત્ય વિશે જાણવા મળશે. અને કેટલી ગૌરવપૂર્ણ વાતો જે છે આ પ્રકરણમાં મૂકવામાં આવી છે. ભાષાના ઉદ્ભવનો ખ્યાલ છે. વાત કરીએ પ્રાસ્તાવિકની તો મનુષ્યએ પોતાના વિચારો, વાણી તો શરૂઆતમાં હતી નહીં, પણ એના ભાવ, લાગણી, ઉર્મિઓ એ અન્ય મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે જે એક માધ્યમની, મીડિયાની જરૂરિયાત, એના માટે પ્રારંભિક જે એમને પ્રયાસો કર્યા છે એ સંકેતો આપ્યા છે. હા, ભાષાશાસ્ત્રીઓ છે એમના વિચારો છે કે એમને સંકેતોની, ચિત્રોની, હાવભાવની જે કંઈ પણ આશરો લીધો હોય છે, ધ્વનિઓની, આ બધા જે કંઈ પ્રયાસો થયા હશે એમાંથી લિપિઓનો ઉદ્ભવ થયો. એ બોલી કે લિપિ ભાષામાં પરિણમી. તો આમ જોઈએ તો લિપિ એ ભાષાના ઉદ્ભવનો મહત્વપૂર્ણ પાયો છે. બીજી વાત કહીએ તો લિપિએ જ ભાષાના ઘડતરમાં મોટો ફાળો આપ્યો. લિપિઓમાંથી ભાષાએ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અને જ્યારે ભાષા બની ત્યારે કમ્યુનિકેશનનું સૌથી મોટું માધ્યમ છે. આપણે જે ભાષા જાણીએ છીએ એ ભાષા ન જાણનાર વ્યક્તિ, અથવા તો આપણે જે ભાષા નથી જાણતા ત્યાં આપણે હોઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ભાષાનું મહત્વ શું છે. દક્ષિણના રાજ્યમાં હોય ત્યાં તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ ભાષા બોલતા વ્યક્તિ હોય, એ ભાષા આપણે જાણતા નથી. અથવા તો એ દક્ષિણનો વ્યક્તિ કોઈ ગુજરાતમાં હોય અને એ ગુજરાતી જાણતો નથી. તો ભાષા ન જાણવા મતલબ કંઈ ન જાણવું. આસપાસની બધી બાબતોથી જાણકાર હોવા છતાં કંઈ ન જાણવા જેવી વાત છે. કેમ? કમ્યુનિકેશનનું સૌથી મહત્ત્વનું માધ્યમ ભાષા છે, લેંગ્વેજ છે. અને જ્યારે ભાષાઓનો ઉદ્ભવ થયો ત્યારે વિચારોની અભિવ્યક્તિનું સૌથી મોટું માધ્યમ આ ભાષા બની. પછી જે વિચારકો હતા એ વિચારકોએ તેને સર્જનાત્મક સ્વરૂપ આપ્યું. એ સર્જનાત્મક સ્વરૂપ એટલે સાહિત્ય. પ્રાસ્તાવિકમાં આપણે 2 વાત કરી, બહુ સરળતાથી સમજી શકાય એવી વાત કરી કે મનુષ્યએ પ્રારંભિક કાળની વાત છે, આદિ માનવ જ્યારે ગુફાવાસી માનવ હતો, જ્યારે કોઈ દુનિયામાં ભાષા નહોતી ત્યારની વાત. ત્યારે એને પોતાની લાગણીઓને, ઉર્મિઓને વ્યક્ત કરવા માટે જે પ્રયાસો કર્યા હશે એ હાવભાવ હશે, સંકેતો હશે, ધ્વનિઓ હશે, ચિત્રો હશે. આ પ્રયાસો થયા અને એ પ્રયાસોમાંથી બોલી કે લિપિનો ઉદ્ભવ થયો. એ લિપિઓએ જ ભાષાના ઉદ્ભવમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. અને સરવાળે જે ભાષા ઉદ્ભવી એ મનુષ્ય જાતિના એકબીજાના આદાન પ્રદાન માટે, પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ બની. અભિવ્યક્તિ માટે સૌથી મહત્વનું આ માધ્યમ ધીરે 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 સર્જનાત્મક સ્વરૂપ તરફ વળ્યું. અને સર્જનાત્મક સ્વરૂપ એટલે સાહિત્ય. હવે વાત ભારતના પ્રાચીન સાહિત્યની કરીએ તો વિદ્વાનોએ ભારતના પ્રાચીન સાહિત્યને 2 વિભાગમાં વહેંચ્યું છે. એક પ્રશિષ્ટ
સાહિત્ય છે તે, અને બીજું વૈદિક. આપણું વૈદિક સાહિત્ય અને પછી પ્રશિષ્ટ, અને કેટલું પછી આગળ જતા લોક બોલીમાં સાહિત્ય રચાયું. મુખ્ય બે ભાગ છે, વૈદિક અને પ્રશિષ્ટ. પછી ધીરે 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 જે પ્રાદેશિક લોક બોલીઓ છે તેમાં જે સાહિત્ય રચાયું એ લોક બોલીનું સાહિત્ય છે. મહત્વપૂર્ણ વાત, ભાષા અને સાહિત્ય. ભાષા અને સાહિત્ય. વિશ્વના ઇતિહાસ ઉપર દ્રષ્ટિ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે જગતભરમાં જે મનુષ્ય જાતિનો નિવાસ છે ત્યાં વિવિધ ભાષા સદીઓથી બોલાય છે, અને આ ભાષાઓએ એકબીજા ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો છે. ભારતમાં ઈસવીસન પૂર્વેની બીજી સદીમાં સિકંદર આક્રમણ કરીને વિદેશી પ્રજા આવનારો એ ગ્રીક પહેલો હતો. એટલે ગ્રીક પ્રજા સાથેનો સંપર્ક મતલબ ગ્રીક ભાષા સાથેનો સંપર્ક. આવો દુનિયામાં ઘણા બધા દેશોએ એકબીજી સંસ્કૃતિ સાથેનો સાંસ્કૃતિક સંબંધ, ચાહે તે આક્રમણ કરીને આવનારી પ્રજા હોય, વેપાર માટે આવેલી પ્રજા હોય, તો જે કંઈ પણ લોકોનો એક સંસ્કૃતિથી બીજી સંસ્કૃતિનો સંબંધ થયો એને કારણે ભાષાઓ વધતી ગઈ, ભાષાઓનો સંયોગ વધતો ગયો, અને પરિણામે નવી નવી ભાષાઓ ઉદ્ભવતી ગઈ. નવી ભાષાઓમાં નવું સાહિત્ય સર્જન થતું ગયું. આમ કેટલી ભાષાઓ ઉદ્ભવી, કેટલીક ભાષાઓ એવી છે કે જે જળવાયેલી. ભારતના અનુસંધાને વાત કરીએ તો સંસ્કૃત ભાષા છે, એ સંસ્કૃત ભાષાએ ખૂબ મહત્વનું યોગદાન આપણા સાહિત્ય ક્ષેત્ર, પ્રાચીન સાહિત્ય મોટાભાગનું સંસ્કૃતમાં છે. ઠીક છે, સંસ્કૃત ભાષા બોલવાળો વર્ગ નહિવત છે, અને પર્સન્ટેજમાં જોઈએ તો કદાચ એ 1% પણ નહીં હોય. પણ આજે પણ હિન્દુ સંસ્કૃતિની મોટા ભાગની ધાર્મિક અને સામાજિક જે વિધિ વિધાનો થાય છે એ સંસ્કૃતમાં થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ, જાણીએ છીએ. એટલે સંસ્કૃત સાથેનો નાતો આપણો જે છે એ હજુ જળવાઈ રહ્યો છે. યાદ રાખો કે સામાન્ય રીતે મનુષ્યએ અભિવ્યક્તિ કરવા અને જીલવા એ તક જેને પૂરી પાડી એ વિવિધ ભાષા છે. આપણી પ્રાચીન લિપિ, હડપ્પા લિપિ આજે પણ વણ ઉકેલેલી છે, અને એ સમયે ભારતમાં કઈ ભાષા બોલાતી હશે એ વિશે કોઈ સ્પષ્ટતા જ થઈ શકી નથી. કેમ કે હડપ્પા એ લિપિ છે, અને એ લિપિ પણ ઉકેલી શકાય નથી. એ સમયે ભારતમાં બોલાતી હશે એ ભાષા કઈ હશે એ પણ જાણી શકાયું નથી. સંસ્કૃત ભાષા જે છે એ સંસ્કૃત ભાષાને સુદૃઢ બનાવવા માટે, મજબૂત બનાવવા માટે જો કોઈ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હોય તો એ છે મહર્ષિ પાણિની. ઈસવીસન પૂર્વેની 4th સદી, એટલે કે 2400 વર્ષ પહેલા તેમણે અષ્ટાધ્યાયી નામનો ગ્રંથ લખ્યો. એ સંસ્કૃતનો વ્યાકરણ ગ્રંથ છે, અને એ સંસ્કૃત ભાષાને સર્વસુકૃત ભાષા બનાવવામાં બહુ મહત્વનું યોગદાન જો કોઈનું હોય તો એ અષ્ટાધ્યાયીનું છે. અષ્ટાધ્યાયીને કારણે સંસ્કૃત સુદૃઢ બની અને સર્વસ્વીકૃત બની. શરૂઆતમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનની ભાષા, વિદ્વાનોની ભાષા કે ઋષિઓની ભાષા તરીકે જેને બિરુદ મળ્યું છે એવી ભાષા એટલે સંસ્કૃત ભાષા. અને એ પ્રાચીનથી લઈને આજે અર્વાચીનમાં પણ સર્વસ્વીકૃત હોય, સર્વમાન્ય હોય. ઇવન કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રમાં પણ એ ભાષા સંસ્કૃત છે. એટલી સુદૃઢ ભાષા અને સર્વસ્વીકૃત હોય એવી ભાષા હોય તો એ ભાષા સંસ્કૃત છે. જ્યાં ધર્મ, તત્વજ્ઞાન અને વિદ્વાનોની ભાષા ગણી શકાય એવી ભાષા હતી સંસ્કૃત એ સમયે. પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્યની વાત હવે પછીના પીરિયડમાં કરશું.
ત્યાં સુધી આવજો. જય ગુરુદેવ.